सर आपणकर प्रतिटी फिल्म राज्य तथा जातीय पुरस्कार पाई सारी आपण जिते चलचित्र निर्माण करते से आपण सर कौन भाविक रखते कोठी पोर्ट्रेट करेंगे पुरस्कार मिलवा न मिलवा सेटा आज्ञा। पुरस्कार चयन कमिटी ऊपर संपूर्ण निर्भर करे निर्भर करे से मानकु भलो लागिले से माने पुरस्कार टे दियंती भलो न लागिले न भी दे पारंती नथी ए पर्यंत जेहेतु से मानकु भलो लागिची लागे एवं से माने भाबिचंती जे माने चलचित्र र किछि गुण अछि जोथि पई एटा पुरस्कृत हबो सेति पई पुरस्कार गुडी को मिलि हठात आपण कहीं कि साउंड इंजीनियरिंग प्रति आकर्षित हले एमती तो आपण पाखरे बहुत सारा ऑप्शन थिला विभाग थिला छोट बड़ के भाबी नथि तेना पड़े गुडे अपतरा गाँव रे मोर जन्म तापर मु विभिन्न जगह पाठ पढ़ी फिजिक्स ऑनर्स पाठ पढ़ सारा परे गुडे एडवर्टाइजमेंट देखिथिली जोथिरे कि थिला विभिन्न विभाग सिनेमा थिला डायरेक्शन थिला सिनेमेटोग्राफी थिला एडिटिंग थिला साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग थिला जेहेतु मु फिजिक्स स्टूडेंट थिली तेनु साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग कथा भाबी करी पथरी सेतेबेले मु सिनेमा विषय से ज्ञान नथिला ज्ञान सेमती नथिला नमस्कार मु विजयलक्ष्मी आपन को स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय कार्यक्रम द विजयलक्ष्मी शो को आमे ही कार्यक्रम माध्यम कथा हो समाजर विशिष्ट व्यक्तित्व सह जो माने निजर कर्म धैर्य और निरंतर अध्यवसाय बल निजक एक सम्मानस्पद स्थान में प्रतिष्ठित करिपारिचंती। आज आमे कथा हवा जणे एभली व्यक्तित्व सह जे चलचित्र निर्माण क्षेत्र में राज्य कहीं जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर में मध्य गोटे विशेष परिचय सृष्टि कर सारी शून्य स्वरूप कथांतर क्रांतिधारा वर्तमान द सी एंड सेवेन विलेजेस भली अनेक जातीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त चलचित्र रे सफलतार सहकारे निर्देशना मध्य दे सारी आमे आज कथा हवा मोर पूज्य गुरु तथा चलचित्र पुरस्कार प्राप्त निर्देशक श्रीजुक्त हिमांशु शेखर खटुआ महोदय सर आपन को प्रणाम मो शो को आपन को मो स्वागत जनाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कंग्रेचुलेशन सर फॉर योर न्यू अचीवमेंट द सी एंड सेवेन विलेजेस सफलता पाई आपण को आपणकर टोटाल टीम मेंबर्स मान को मोर शुभेच्छा और शुभकामना। धन्यवाद सर द सी एंड सेवेन विलेजेस ये जो कॉन्सेप्ट आपन को माइंड को केमती आसिला चलचित्र रे जो माने निर्देशक से माने इवन जो माने क्रिएटिव फील्ड रे काम करंती से माने तांकर पारिपार्श्विक परिस्थिति सब ऊपर नजर रखि थांती आज्ञा तेणुकरी मु कोस्ट लाइन रे बुलवा को गला बेले आज्ञा मोर नजर पड़ता सातटी गाँव उपर सात भाया बोली गोटे गाँ थी आज्ञा से पाखे गोटे रिफ्यूजी सेटलमेंट होती बगपाटिया से बगपाटिया आम कुंभीर देखा गलु एवं फेरला परे मु बगपाटिया लोक सहित कथा हेली एवं से माने कहले जे आमर गोटे गाँ थिला सात भाया सातटा गाँ को लेकिन गोटे पंचायत आज्ञा आम बहुत भलरे थिलु आम एठी की शिफ्ट करि आइजु काहे ना आम घर को समुद्र खाईगला आम गाँ को। अच्छा तापरे मो मनरे आसिला जे नाई मु जीवी एवं से गाँर परिस्थिति देखिबी से मु विभिन्न समय रे आज्ञा से लोक मान सहित कथा हुए प्लस से माने जो पुराना गाँव रे रोथले से गाँ केमती अच्छी ताकू देखा चेष्टा कली करू करू ए विषय मो मुंड को आसला जे से विषय को लेकिन बा सेमानकर दुख सुखर कहानी को मु सीधा परदा माध्यम रे देखेबा प्रथम कथा है जे तुम क्वेश्चन कर जेहेतु तुम हो सिनेमार स्टूडेंट जे आमे कौन करू ना गोटे कहानी को लेकिन चलचित्र करू आज्ञा आपण हठात गोटे वास्तविक जिनिस को लेकिन ताको रील माध्यम रे फुटेया पे एग्जैक्टली मु से जदी सेटा को आमे गोटे कहानी माध्यम रे कहि थांतु सेही लोकंकर चरित्र सब चरित्रंकर कथा आमे कहि पार न थांतु आज्ञा तेन करी मु भाबिली गोटे कहानी न करी करी मु ताको गोटे ट्रैवलॉग स्टाइल गोटे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रे करियो चाहली एवं सेही डॉक्यूमेंट्रीटा गोटे भिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट्री जोथरे कि मु गोटे पार्ट ऑफ द फिल्म माने निर्देशक सिनेमार गोटे अंश आज्ञा सिनेमा को छाड़ी के निर्देशक नुहे तेणुक मु सिनेमा भितरे अच्छी सर आपणकर प्रतिटी फिल्म राज्य तथा जातीय पुरस्कार पाई सारी
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳଠାରୁ ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କୋଉଠି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ପରଦା ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ସେଟା ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ। ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାରଟି ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ନଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରସ୍କୃତ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ନୂଆ କଥା ଯାହା ଯାହା ଆସେ ମନକୁ ତାକୁ ନେଇକରି ପରଦା ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ସାର୍ ଆମେ ପିଲାବେଳକୁ ବା ଛୁଆ ଦିନକୁ ଫେରିଯିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଠାତ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ? ଏମିତି ତ Actually, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଥିଲା, ବିଭାଗ ଥିଲା। ତମେ ବି ସିନେମାର ଛାତ୍ରୀ, ତମେ ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ସାର୍। ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ତମମାନେ ବି କେବେ ଛୋଟବେଳୁ ଭାବିନଥିବ ସିନେମା ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ସେଭଳି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସିନେମା ପଢ଼ିବି। ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି। ସେଇ ଯେଉଁ କରିବାର ଆଶା ନେଇକରି ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସିନେମାର ଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ଭାବିକରି ପଚାରି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମା ବିଷୟରେ ସେତେଟା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ସେମିତି ନଥିଲା। ସାର୍ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଖଟୁଆପାଟଣାରୁ ପୁଣି ପୁନେ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ତମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଗାଁରୁ ଲୋକ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଗାଁରୁ କଟକରୁ ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁନେ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ବାପା ବୋଉ ସହଜରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଦୂରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଘରେ? ଦୂର ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଏଇ ସିନେମା, ଆମ ଘରେ ତ କେହି ସିନେମା ପାଠ କେହି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏ ଲାଇନକୁ ଏତେ ପ୍ରିଫର କରୁନଥିଲେ। ଘରେ କେହି ସିନେମାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ତୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଆଗ କହିଥିଲି ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାପା ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିନେମା କଥା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାପା ମାନଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଇପାରିଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ହାତ ଥାଏ ଏବଂ ସେ କେବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବା କଥାଟାକୁ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଅଜବ କଥା କେବେ ତାଙ୍କୁ କହିନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ FTI ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ବିଭାଗର କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେମିତି ମଜାଳିଆ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ସାର୍? ଅନୁଭୂତି FTIରେ ଅନେକ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲି। ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସିକରି ଛୋଟ ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୁନା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇକରି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୋର ଆଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଲିଗଲା ସେଠି ଏବଂ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯାହା କହନ୍ତି ଆଲମା ମାଟର, ତମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗୋଟେ ମା ଭଳିଆ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ବେଶ ଭଲ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସିନେମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲୁ,
ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲୁ। ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ପାଠ ପାଠ ସହିତ ଆମେ ସହିତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସିନେମାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ସାର୍ ପୁନେ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ବମ୍ବେରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବମ୍ବେରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ବହୁତ ସହଜରେ କାମ ନାଇଁ ମିଳିଯାଇଥିଲା? ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକି କାମ ମିଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ସେଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ସହିତ ରେଫରେନ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ FTIରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପାସ୍ ପିଲାଟେ ତାକୁ କାମ ମିଳିଯାଏ। ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବମ୍ବେ ଆଉ ଯାଇନଥିଲି। ଆଗ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ଆଗ ଶୋଇଲି ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ରହେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଅବଭିୟସଲି ବାପା ମା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯାଇନୁ କ'ଣ କରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବମ୍ବେ। ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ବମ୍ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ପୁଣି ବମ୍ବେରେ ଘର ନେଲି ରହିଲି। ବମ୍ବେରେ ରହି କିଛି କାମ ବି ମିଳିଲା କଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କାମ ମିଳି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିନେମାର ସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆମ ଆପଣ ବମ୍ବେରୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଫେରିଲା ବେଳେ ଯିଏ ମୋତେ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଜଣକ ଚାକିରି ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର। ଆଜ୍ଞା ସିଏ कहले बेटा जो बॉम्बे में रहता है वो बॉम्बे का होता है, जो बॉम्बे में नहीं रहता है वो बॉम्बे का नहीं नहीं होता है। होता है ମୁଁ କହିଲି नहीं मत फोन कले मैं पड़े आसवी। कहले नहीं ଆଜ୍ଞା तुम फिर आने के बाद तुम फोन करना, मुझे मत बोलो फोन करने के लिए क्योंकि तुम अभी स्टूडियो काम छोड़ के जा रहा है उधर गांव फील्ड की में तरफ काम करने के लिए। तो फील्ड में काम खत्म होगा कब होगा पता नहीं है, पता तुम नहीं आएगा तो फिर बताएगा। तो ସେଇଠୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସାରିଥିଲି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ସାରିଥିଲି, ରହି ସାରିଥିଲି, କିଛି କାମ କରିସାରିଥିଲି, କାମ ମିଳିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିବାର ବି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛାଟା ଭାବରେ ଥିଲା। ସାର୍ କାରଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମାଟି ନିହାତି ଆମକୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଆମ ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ବି ଥିବ। ସାର୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କାମର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାର୍ ସେୟାର କରିବେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲି ଲୋକ ଚାହିଁବେନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କଲି। ଯେତେ କାମ ମୁଁ କରିଛି କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଆସିଷ୍ଟ କରିନି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ମୁଁ କାମ କଲା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ କରୁଛି। ସେ ଭିତରେ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଆଳୟ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କାମ କରିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହିମାଂଶୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉନ। ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ, ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ବେକାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଦିଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସଗୀର ଅହମ୍ମଦ। ଆଜ୍ଞା ସଗୀର ଅହମ୍ମଦ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଫେସର ପୁନାରେ। ଯେଉଁ ପୁନା କଥାଟା କହୁଥିଲ ମନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପକାଇବାକୁ, ସେ କଥାଟା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା କହିବି ଯେ ଗୁରୁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରୋଲ୍। ସଗୀର ଅହମ୍ମଦ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଫେସର ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ କଟକରୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆସ ଜଏନ୍ କର। ଏବଂ ମୁଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ 15 ଦିନ ଯାକ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଲେଟର୍ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇଟା ଲେଟର୍ ପାଇଲା ପରେ ସାର୍ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଥିଲେ ବହୁତ ରେୟାର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ, ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି, ତୁମେ ସେଇଟା
ଇଏ ହାତ କରନି ଛଡା ମୁଁ କରନ୍ତୁନି। ଜାଣିଛି ତମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଯେ ଯାଇକି କଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ତମ ପେଟ ଉପୋଷ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତି, ଗଦା ଗଦା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ବହି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କିଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ବହି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସିନେମା ରିଲେଟେଡ ବହି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭା ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଯେ ତମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦେଲେ ବି ପାଇବ। ପାଇବା। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ବସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଓମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କାମ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ସାର୍ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ଏଇ କଥାଟା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସିନେମା କଥା କହିଲି, ସେ ସବୁ ବହିପତ୍ର ରଖୁଥିଲେ, କହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତମେ ସାଉଣ୍ଡ ପଢ଼, ସବୁ କର, ପେଟ ପାଇଁ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ସନ କଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେତେ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ପାଇଁ ତୁମକୁ ସାଉଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତମେ ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ଜାରି ରଖ। ସେଇ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟଟା ପୁଣି ଆଳ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଡିରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା। ସେଠୁ ଆଳ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବେ? କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବି କ'ଣ, ତମେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଲୋକ, ଏଠି ଅନଟ୍ରେନ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମେକର ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଫିଲ୍ମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ନିହାତି ଭଲ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି? ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟାରେ ସିନେମା କରିବ, ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ହିସାବରେ ମୋ ନାଁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତାପରେ କହିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଶୁଣିବା? ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବାକୁ। ମୁଁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିଟା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ତାର ନଥିଲା? ନାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଷ୍ଟୋରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଯିବ। ନା ଯିବ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଏଇଭଳିଆ ବି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ କହିଲେ ହିମାଂଶୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ତମେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଷ୍ଟୋରି ଯିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଷ୍ଟୋରି ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଷ୍ଟୋରି ତମ ନାଁରେ ଯିବ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଥିଲା ଆଳ ଭାଇଙ୍କର କଥା। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରେ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲେ ମୋତେ ନେଇକି କି ସିନେମା କରିବାକୁ। ତା ଫିଲ୍ମରେ ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ସିନେମା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି, ତମ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସାର୍ ମାର୍କ କରେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ହୁଏ, ସେ ଚାହୁଁଥାଏ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି। ମାନେ ଆପଣ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି ତ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଠି ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ତମେ ମୋର ତ ଛାତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ହେଉଛି, କେବେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ, ସେ କଥାଟା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଦ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ମାଇ ଫିଲ୍ମ। ଫେଲ୍। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିନେମା
ସେତିକି ଦିନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ବେଶୀ କରିପାରିନି କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବି ମତେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ିବା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିରିୟସଲି ଯେତେ ଦିନ କରିଛି ସିରିୟସଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କରିଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଯାହା ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ଯାହା କରିଥିଲି ତାର ପରିଣାମ ମୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ରତ୍ନ ମୋର ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେଣୁକରି ସେ ହିସାବରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ ଯିଏକି ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ କେ ରାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି ଘରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ବି ମୋ ଘର ପରିବାରର ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନା ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମାରେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ପରିବାର କରିବ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ପରିବାର ହେଇସାରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଘର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲେ ବି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ଚାକିରି କରିବାର ଥିଲା, ଠକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ବ୍ରତରେ ସେଠି ଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲାବେଳେ କଥାନ୍ତର ନାମ ମାନେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କଲି। କାହିଁକି ତିଆରି କଲି ନା ସେଇଠିକାର ରିସୋର୍ସେସକୁ ନେଇକି କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମ ଚାରିକଡ଼କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇକି କଣ ନେଇକି କରିବ। ଘଟୁଛି ସେ ମୋ ଘଟଣାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼ିଛି, ଆମ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲୁ ଆମର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଇକି କଥାନ୍ତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବା କଳାତ୍ମକ ନିଛକ ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଧାର କରିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଘଟଣା ସେଥିରେ ଥାଏ ନା କିଛି ସାର୍ କାଳ୍ପନିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ? କଳ୍ପନା କେଉଁଠୁ ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଭାବନାଟା, ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲି ଯେ ମା ମାଟିର କଥା ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛି ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକର ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ଲୋକର ଫିଜିକାଲ ରିଆଲିଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଚାରିକଡ଼େ ଘଟୁଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁ, ଦେଖିକି ସିନେମା ତିଆରି କରୁ। ତେଣୁକରି କଳ୍ପନାର ପୁଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡେସିଭ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଡେସିଭ୍ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ୟୁଜ୍ ନ କଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ବାନ୍ଧି ହବନି ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସହିତ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ପରିସ୍ଫୁଟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେବାକୁ ତ ନିହାତି ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଗେ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଲିବର୍ଟି ନେଇକି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିଲ ମାନେ ନିହାତି ତୁମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କଳ୍ପନା ବି କହିପାର। ସାର୍ ଆପଣ କେବେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି? କମର୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିନେମା କିଏ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ରୋଜଗାର ଚାହାନ୍ତି। କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋ ସିନେମାକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପଇସା ଆସିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କମର୍ସିଆଲ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିକିରି ଯେ ଆର୍ଟ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନେମା ହିଁ ତିଆରି କରେ। ତିଆରି କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଏକାଧିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସାର୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ତୁଲାନ୍ତି? କେବେ କିଛି ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଫେରିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ମୁଁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ସେଠୁ ଅଛି କିଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଆଜ୍ଞା। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ସାର୍ କିଟ୍ ପିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ 3ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଲି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର, ସେଟା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ରିକ୍ ବାଇ ବ୍ରିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଳୁ ସ୍କ୍ରାଚରୁ ନେଇକି 10-11 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବା କଥା, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦାନ କରିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ, ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ତା ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରୁହେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନିଜେ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇଥିରୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତମେ ଆଜି କରୁଛ, ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳ ଗୃହିଣୀ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନହେଲା, ତମେ ତମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାକୁ ଆଜି ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟଟା କରୁଛ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା ତିଆରି କରେ। ତେଣୁକରି ସିନେମା ବାଟରେ ଶିକ୍ଷା ବାଟରେ, ତା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉ। ସୁଖଦ ହବ କେମିତି ଖବରଟା, ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଉଛି, ଯାହା ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଯିବା ଦରକାର। ତାର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଇ ବାଟରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କରିଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନ ଚାହିଁବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରିବି, ଏମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସବୁ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦିନ କରିପାରିବେନି, ଏମିତି କରିଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହବ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତମକୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାର୍। ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କରାଯାଏ। ସାର୍, ଏସ୍ଏଟିଆଇରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତାଟା ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସାର୍? ଏ ଖୁସି କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିବ, ଆଜ୍ଞା ତା ଡିଗ୍ରୀକୁ କେମିତି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଏଜୁକେସନର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫର କଲା ଆଜ୍ଞା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ କିଟ୍ରେ ଯେତିକି ଫିଜ୍ ରଖାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଭଳିଆ କୋର୍ସ କରିବା। ଡିଗ୍ରୀ କରିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ SRFTIରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। SRFTIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାର କରିଥିଲି, ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜଣାଇଥିଲି, UGCକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଯାହାର ଆଉଟକମ୍ ଭାବରେ UGC ରାଜି ହେଲା, ଆମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବି ରାଜି ହେଲା, MIB, ଯାହାଫଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେସ୍ଡ PhD,
सत्यजित राय फिल्म इंस्टीट्यूट गला परे आज्ञा मोर प्रथम उद्देश्य थिला जे गोटे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन आसिकरी मु चलचित्र शिक्षाटा को केमती स्ट्रीमलाइन करी सेटा चिंता करी सेइथिपाई प्रथम थर पाई सारा भारत वर्ष रे जो माने चलचित्र संपर्कित शिक्षा प्रदान करछन्ती समस्त गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म को आनी ताको डिस्कशन करी करिकी आमे यूजीसी को अप्रोच कलु एवं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को अप्रोच करिकरी चलचित्र शिक्षा को व्यवस्थित करेलु एवं SRFTI ता सहित भी FTI दीटा जाक यूनिवर्सिटी मान्यता पाइला एवं चलचित्र रे अंडरग्रेड प्रोग्राम पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम आउ PhD मध्य करिवार पिला सुजोग पाइबे जोटा रिकॉग्नाइज्ड जोटा बाय द UGC डिग्री एवं सबुठु बड़ कथा है गोटे प्रैक्टिस बेस्ड PhD आज्ञा जो PhD टा लोक सिनेमा विषय करुथिले आगुरु आज्ञा से माने सिनेमा रो क्रिटिक हिसाब रे सिनेमा को पढ़ी की आज्ञा PhD करुथिले आज्ञा किंतु फिल्म मेकर ता निज काम भितरे केमिति PhD करि परियो तेणुकर जी शिक्षा लाभ करछन्ती से माने गोटे नुआ दिग्दर्शन देले तांकर PhD हे जीवो आज्ञा तेणुकर लोकंकर प्रैक्टिस सहित सर PhD टा को हम जोड़ी दे जोड़ी माने इंटरप्ट करिया पई चाहिबी माने जो तांकर जहा डिग्री कोर्स रहिला ता भितरे ए PhD टा समान को मिलिबो ना सेति पई पुनी आहुरी तांको समय दबा को पड़िबो केते वर्ष PhD पाई गोटे स्वतंत्र रेगुलेशन अछि स्वतंत्र नियम अछि नीति अछि आज्ञा सेही नीति अनुसार से माने रजिस्ट्रेशन करिवे आज्ञा एनरोल हेबे आज्ञा गोटे प्रोजेक्ट प्रपोजल देबे आज्ञा सेटा जेमिति PhD अन्य विभाग रे अछि सेमिति हबो किंतु एटार मूल आधार हबो जे जे जो प्रोफेशन करछि जे जो जहा प्रैक्टिस करछि ताकू नै कि PhD टा हबो माने सिनेमाटोग्राफी रे जने PhD कर माने सपोज मोर एडिटिंग किंतु मु एबे चाहिए डायरेक्शन लाइन रे कि कोथरे जाई परिबेनी जेतु इवन तमे एडिटिंग रे तमे जेहेतु तमे जते बळे तम डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हे गला पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड हे गला तमे रजिस्ट्रेशन करला गोटे PhD पाई एडिटिंग रे PhD करे माने एडिटिंग रे गोटे नुवा कथा आनियो तमे जेमति भाबुतलो जे तमे आइंस्टाइन ठु आरंभ करी पुडोफकिन माने विभिन्न डेवलप करथिले विभिन्न थियोरीज ऑफ एडिटिंग तमे जो पढुथलो सेगुडा को जानिबो जे गोटे गोटे नुवा दिग देखौथिले ता माने सेगुडा भी PhD थीसिस बा तेनु तम एडिटिंग माध्यम रे तम कोन गोटे नुवा जिंस दबो तेनु तम गोटे प्रोजेक्ट सहित अप्लाई करिवो एवं ताकू एक्सपर्ट माने करिवे एवं प्रॉपर प्रोसीजर रे जाई कि तुमको PhD डिग्री मिलियो सेटा होची जे प्रैक्टिस सहित सपोज सिनेमाटोग्राफी रे जने करिवो से तार गोटे लाइटिंग डिजाइन करथिवो कैमरा मूवमेंट रो डिजाइन करथिवो लेंसिंग करथिवो से गुडा नै करी से गोटे प्रपोजल दबो एवं ता माध्यम रे से गोटे नुवा कथा तुमको दबो सेटा हे जिवो सर सबु दिगरे एते कार्य व्यस्तता भितरे सर परिवार को केते समय दियंती ना अभियोग आसे के बेले बेले जे समय दे परिवार रे तो अभियोग न थाय कारण परिवार रो सपोर्ट थाय आज्ञा परिवार सपोर्ट न मिलले तुम कर परिवार गोटे बड़ अंग मनुष्य जीवन रे किंतु मु भाबे एते कार्य व्यस्तता भितरे परिवार को जतिक समय दबा कथा मु देई पारेनी चेष्टा करे दबा सर मोर शेष प्रश्न आपन को रहइबो सर वर्तमान जुग रे आपण छात्र छात्री मानु होंतु कि युवपीढ़ी होंतु तांको आपण कोन वार्ता देबा पई चाहिबे मोर वार्ता देबा कथा होची जहा करियो निष्ठार सहित करियो सब जिंस रे सफलता अछि विफलता अछि कोनोसी जिंस छोटो नै कोनोसी जिंस बड़ नै किंतु जे कोनोसी जिंस जीवन रे करियो निष्ठार सहित करियो ताले निश्चय सफलता मिलियो जे कोनोसी लोक जो फील्ड रे थाउ से तार जदी हार्ड वर्किंग प्रॉपर हार्ड वर्किंग करिवो से फील्ड रे न हो अलगा को फील्ड रे भी हो सफलता निश्चित रूपे पाइबो ना कोन कोन नै 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 सफलता पाइबा को खाली परिश्रम कला होना परिश्रमटा व्यवस्थित माध्यम रे हवा दरकार आज्ञा बहुत लोक अछंती खाली परिश्रम करे खाली परिश्रम कले जे माने कोनोसी जिंस हुएनी ना आज्ञा ते परिश्रम पई तमे गोटे लक्ष्य स्थिर करिवो आज्ञा से लक्ष्य रे पहुंचिया पई तमे आशा रूप ज्ञान आहरण करिवो आज्ञा करिकि तक कार्य रे लगेवो लगे से जगह रे पहुंचो निश्चय तारे निश्चय सर थैंक यू सो मच सर आपनकर बहुमूल्य समय मते देथिबारु
बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।